नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा जनप्रिय कथाकार गोदावरीश महापात्रंकर एक सुंदर कहानी मागुणीर शगड़। परिवेषण परशुराम बेहेरा। खलिकोटर 2 लाख लोकंक भितरे प्रतिदिन जीवा आसीबा चलीछि। केते संसाररू जाउछंती, केते संसार को आसुछंती। ए खबर रखुचंती गृह परिवार बा साही पड़िशार लोके। किंतु जेउ दिन मागुणी ए संसार छाड़ी चली गला से दिन ए खबरटा पुरपल्लीर सबु आड़े व्यापी गला। जीए शुणिला सी मुहूर्ते नीरव रही दुखरे कहिला, मागुणी चली गला। आहा बिचरा चली गला। मागुणी किए? खलिकोटर से राजा नुहे ए कथा निश्चय। से राज्यर नेता नुहे ए कथा भी समस्ते कहिबे। से कर्मी नुहे ए कथा समस्ते जानती। से केबे सत्याग्रह रे जोग देई नहीं कि रजा को खजना भी देई नहीं। ता बेकरे किए फुलमाଳ लंबेई नहीं कि से का गଳାରେ माଳ लंबेଇବା दरकार पड़िनी। जनसमुद्र भितरे करताली गहल रे वक्तृता देई नहीं। से केवल करिछि गोटिए काम, मुंडर झाड़ को तुंडरे मारी जीवन पथरे लढ़ई करिछि। से लढ़ई देश पाई नुह, जाति पाई नुह, ता निज पेट चाखंडक पाई। तथापि मागुणीर मृत्यु खबर पाई समस्ते कहिले, आहा बिचरा चली गला। गड़रे पचारिले तो समस्ते कहिबे मागुणी किए। दूर जंगल पुरपल्ली गाँव रे मध्य तार परिचय मिली परिबो। मागुणी खलिकोटर केही नुह, से जणे सगड़िया। 2टा बलद आउ सीए ए 3 जण मिसी गोटे संघ गढ़ी जहाँकि 2 लाख लोकंक मन को छुई गला। प्रतिदिन खलिकोट गड़े सूर्य उए आउ सूर्य अस्त हुए। घन घोर वर्षा दिन रे लोके सूर्य न देखी मागुणी की देखी बेल जानती। माघ मासर जाड़े पिंडारे घोड़ी घाड़ी हेई लोक बसीथिला बेले मागुणी निजर परिचित सांग 2टी को शगड़े जोची पहाड़ तले गीत बोली बोली चली जाए। लोके कहती मागुणी सेमानंकर गोटे घंटा। वर्षा दिने वर्षा घुंची जाई पारे, खरा दिने खरा ताती उणा ही पारे, किंतु मागुणीर शगड़ दिने हेले बंद हुए नहीं। से कहे रजा घरे जोड़ा मोटर कार अछि सत, किंतु तापरी इंजीनियर नाहंती। ता शगड़ रजा घर मोटर ठू बळे। 12 वर्षर अति परिचित साथी कालिया आउ कसरा बलद उपरे हाथ मारी आउंसी देले ता गाड़ीर पक्ष दिया हुए। जेते बेले सी शगड़ उपरे हसी गीत पदे गाई दिए, राम जे लई खण गले मृग मारी, तार मोटर चले। सेते बेले श्यामल तरुपत्र तले गिरिकंदर भितरे प्रतिध्वनि उठे। अर्धसुप्त कुकुट कुंभाटुआ तार उत्तर दियंती। पल्लीर बुला कुकुर दले चमकी उठी गाँव रे चहल पकई दियंती। घड़ घड़ शब्द शगड़ चली जाए स्टेशन अभिमुखे। 50 वर्षर मागुणी 12 वर्षर साथी बलद को धरी जेते बेले भड़ा बोही चले 70-80 वर्ष तलर कहानी परी बोही जाए। से कहे आगता निज कथा। तार केबे बाप माँ थिले, से केबे सुखरे बढ़ी खटरे सोउथिला, से केबे घरे बसी पेट पुरे 2 ओली खाउथिला। आउ जनकर मधुर वचन शुणी जीवनर सकल दुख भूली जाउथिला। से गढ़ीथिला गोटे स्वप्नर राज्य। से राज्य रे से थिला राजा। राणी करी जाहाकू आनिथिला जीवनटाकू से हसेई हसेई नचौथिला। तार अधर तले से अमृत पिउथिला। तार चाहाणी भितरे से जगत देखुथिला। तार निश्वास रे से सुबास बारुथिला। आउ तार पाद तले से फूल फुटिबार देखुथिला। किंतु से स्वप्न तार बेसी दिन रहिलानी। स्वप्नमयी तार हसी हसी चलीगला संसार सेपारी को। ए पाखे ए 2टी बलद गाँव रु स्टेशन को और स्टेशन रु गाँ को दिन में 2 थर जाई ताकू आर जन्म रे भेटिबाकू चेष्टा करुथिला। शगड़ बोहिला बेले ए कथा से समस्त को शुणे कंदेई पकाए। निजे 2 टोपा लुह निज चिरा कानी रे पोछि देई बलद उपरे हाथ मारी पुणी कहे, आउ गोटिए गप। लोकंक बाट सरी जाए किंतु तार गप सरेना। से कहे ता शगड़े न बसीछि किए? बसी नथिले बसी नथिबे खलिकोटर राजा। किंतु देवान कह, मैनेजर कह, वकिल कह, महाजन कह,
ଏପରିକି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଶଗଡ଼ରେ। ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଏଡ଼େ ଉତ୍ସାହରେ କହେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବଳଦ ଦିଟା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ କହେ ଏ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନଉଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଓ ବଳଦ ଖଲିକୋଟର ଏକ ବିରାଟ ଇତିହାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସର କେତେଟା ପୃଷ୍ଠା। ସେ ଇତିହାସ କହେ ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। କେତେ ବାଳ ବିଧବା ୟାରି ଉପରେ ବସି ଶାଶୁଘରୁ ବାପଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁହାସିନୀ କୁଳବଧୂ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖଜଣା ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇ ନ ପାରି ଯେଉଁଦିନ ଗଦାରାଉଳ ଜେଲ ଗଲା ସେଇଦିନ ତା ଘରର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହେଇ ଆସି ରଜା ଘର କଚିରି ଦୁଆରେ ଜମା ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବେଣ୍ଡାଳିଆ ଗାଁର ମଧୁରଥେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଧରା ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଆସି ରଜା ଘର ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରଇତ ନେତାଏ ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ି କଚେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସୁଖ ଦେଖିଛି ଦୁଃଖ ବି ଦେଖିଛି। ଲୁହ ବୋଇ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଶୁଖିଲା ପାଳର ଗଦି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ହସରୋଳରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କେତେ କମ୍ପିଛି। ଏଇସବୁ କଥା କହି ମାଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ ମନେ ହୁଏ ମାଗୁଣୀ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ। ଏପରି 10-5ଟା ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ମାଗୁଣୀ ଶୁଣିଲା ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲୋକେ ବସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋଟର ବସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହସି ହସି ଆକାଶ ଫଟେଇ ଦେଲା। କହିଲା ମୋଟର ବସ୍ ତା କ'ଣ ମୋ କାଳିଆ କସରାକୁ ଟପିଯିବ? ଭଲ କରି ଆହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବି ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଯିବେ? ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ଏଥର ମାଗୁଣୀର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା। ଏକା ବେଳେ 20 ଜଣକୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକେ 40 ମାଇଲ ଯିବ, ମାଗୁଣୀକି ତାକୁ ବଳିଯିବ? କଥା ସତ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ପରି ଗଡ଼ରେ ବସ୍ଟାକୁ ଦେଖି ମାଗୁଣୀ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ ଭାବିଲା ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି କୋଦଳା ସଭାକୁ। କିଏ କହୁଥିଲେ କଳ ଜିନିଷ ଠାରୁ ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ। ତାହେଲେ ମୋଟର କଳଠାରୁ କ'ଣ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁହଁ? କେତେ ଲୋକ ସଭାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? କର୍ମୀ ନ ବୁଝିଲେ ଯିବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦରିଦ୍ରର ସାଥୀ ସିଏ, ଗରିବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିଏ। ସେ କ'ଣ କହିବେ ମାଗୁଣୀ ମରିଯାଉ ଆଉ ଏ ସିଂହେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ? ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଡ଼କୁ ସିଂହଙ୍କର ବସ୍ ଚାଲିଲା। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶଗଡ଼ ଖାଲି। ମାଗୁଣୀ ଯେତେ ଆଗରୁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଶଗଡ଼ ହାଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗଲେ ବସରେ। ଯେତେ ନୂଆ ଅଖାର ଗଦି ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ ବସ୍ ମୁହଁକୁ। ଯେତେ ହାତ ଧରି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଗଲା 2 ଦିନ ଗଲା। ସେ 2 ଓଳି ଖାଇକି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଓଳିଏ ଖାଇକି ଆସିଲା। ସେ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା, ତୋରାଣୀ ପିଇକି ଆସିଲା। ସେ 2 ଓଳିରେ ଥରେ ପିଇ ଆସୁଥିଲା, କ୍ରମେ 3 ଓଳି ଚୁଲି ଜଳିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଛାତି ହାଡ଼ ଦିଶିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କହିଲା ପାଗଳ, କିଏ କହିଲା ବାଇଆ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀର କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଶବ କାଢ଼ିଲେ, ସେଦିନ ଛିଣ୍ଡା କତରା ତଳେ 5 ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମାଗୁଣୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମଶାଣିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାର ହେଲେ। ଖଲିକୋଟର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ ଆହା, ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ପୁରାତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ବେକାର। ଗପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମିଶ୍ର, ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବୁଲାର ମା ବାପା ଦୁହେଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରି ଛୋଟ ସଂସାରଟିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବଜାରର ଉତ୍କଟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ସେତେ ବାଧୁ ନଥାଏ। ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋଡ଼ା, ସେମାନେ ସିନା ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ତିଳକୁ ତାଳ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଗଢ଼ା,
ସେମାନେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତେ କାହିଁକି? ସେଦିନ ବୁଲା ବାପାକୁ ତାର ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ଜଣେ ବଡ଼ ପାଠୁଆ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବୁଢ଼ା, ଆରେ ତୁ 2-3ଟା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛୁ କେମିତି? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲା, ଓଳିଏ ମୂଲରୁ ଚଳିଯାଏ, ଆଉ ଓଳିଏ ଭଗବାନ ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ବାବୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରି ଆଖିରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବୁଲା ବାପା ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିନି, ହେଲେ ପର ମନର ଭାବ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାର। ସେ କହିଲା, ବାବୁ, କଥାଟା ସଫା ହେଲାନି କି? ହଁ, ହବ କେମିତି? ଜଣେ ଶାସକ ତ ପୁଣି ଆମରି ପରି ଭୋକିଲାଙ୍କ ଭୋକ ଉପାସ ସହି ନ ପାରି ଭାତ ନ ମିଳିଲେ ପଲଉ ଖା ବୋଲି ତ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଭାବ ଓ କର। ଆଉ ଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ କଥା ବା କାହୁଁ ବୁଝନ୍ତ? ହଉ ଶୁଣ ବାବୁ, ମାସକ 30 ଦିନ, 60 ଓଳି। ଓଳିଏ ଉପାସ ରହେ, ଆଉ ଓଳିଏ ଖାଏ। ଯୋଉ ଓଳିଏ ଖାଏ ତାହା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମରୁ ପାଏ, ଆଉ ଆର ଓଳିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭୋକ ସହି ଚଳିଯାଏ। ଦିନେ ବୁଲା ବୋଉ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ବୁଲାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଦେଇ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ବୁଲାଟିକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ତା ବାପ ପଢ଼େଇଲା। ବୁଲା ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀ ଆଉ ମାଇନର ପାଠ ଶେଷ କଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଅନଟନରୁ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ବୁଲା ବାପା ବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଦିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି କ'ଣ? ହେଲେ ବୁଲାର ପାଠ ପଢ଼ା ବାଟରେ ତା ବାପାର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଲା କଣ୍ଟା। ବୁଢ଼ା ଖଟି ଖଟି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମରୁ ରାଜଯକ୍ଷ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ବୁଲାକୁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ପର ଘରେ ଚାକିରି କରି ଓଳିଏ ଖାଏ, ଆଉ ଆର ଓଳିକର ଆହାର ବାପାକୁ ଆଣିଦିଏ। ମାସକର ଦରମା ବୁଢ଼ାର ଓଷୁଅ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଏ। ଓଷୁଅ କାମ କଲାନି। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜିଲା। ବୁଲା ଘର ଭିଟା ଖଣ୍ଡକ ବିକିଦେଇ ବାପୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସରକାରୀ ମଟର ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଯୋଉ 2 ପଇସା ଭେଇଲା, ସେଇଥିରେ ଚଳିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଫଳରେ କ୍ଲିନର ଚାକିରିଟିଏ ତାକୁ ମିଳିଲା। ବେଶ 2 ପଇସା ସେ ରୋଜଗାର କଲା। ସବୁତକ ପଇସା ଜମେଇଲା। ଘରେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରୋଇ ଭାବରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲା। ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଲା। ଦିନ ସମୟ କାମ କରି ନାଇଟ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି IE ପରେ BA ପାସ୍ କଲା। ପହିଲେ ପହିଲେ ବିବାହ ହେବାକୁ ସେ ମନା କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ବୟସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷକୁ ବିବାହ ହେଲା। ବଡ଼ ପାଠୁଆ ହବାରୁ ଛାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରିଟି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଲା ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେଡ଼େ ସୁଖରେ ଥିଲା। ହାତକୁ 2 ହାତ ହବା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆଟାର ଝିନଝଟ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ତା ପାଠ ଲାଖି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସେ ଘର ଘର ବୁଲିଲା, ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେଲା। କେତେ ସ୍କୁଲ, କେତେ ଅଫିସ, କେତେ କାରଖାନା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ନିରାଶ ହେଲା। ତାର ଜମା ମୁଠାକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁହାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ବୁଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଅଥଚ ଅର୍ଥହୀନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତାକୁ ବିଷ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ପତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଥୁଣ୍ଟା ହେଲେ ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ହତାଦାର କରନ୍ତି, ବୁଲାର ସେଇ ଦଶା ହେଲା। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ତ ବେଶ କାମ ମିଳୁଥିଲା, ଅଥଚ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବାରୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଏ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଘାରିଲା। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଅତି ଛୋଟ କାମ ବି ତା ଆଖି ଆଗରେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେଇ ବିବେକ ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି? ସେଦିନ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର କାମ କରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଛି ଛି, ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ତମ ହାତ ଧରି ନଥାନ୍ତି। ହଇ ହେ, ଶେଷରେ ବସ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ିଆ କାମ କରିବ, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି? ଆମ ଏଠିକା ସାହି ପଡ଼ିଶା ତମକୁ କ'ଣ କହିବେ? ମତେ ମୋ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ, ତାପରେ ତମେ ସେ କାମ କରିବ। ବୁଲାକୁ ସେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି। ସେ ମୂଲିଆ ମଦନ ପରିଡ଼ା ପୁଅ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ମୋହନ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ଝିଅ। ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ମେଳ ଆସନ୍ତା କୋଉଠୁ? ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ପାଇଟି ସାରି ବୁଲା ଚାକିରି ଅନଶନରେ ବାହାରିଲା। ଘରେ ଚାବିଟା ଦେଇ ତରତର ହେଇ ସରକାରୀ ବସ ବିଭାଗ ବଡ଼ ହାକିମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଲା ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସଲାମଟିଏ ଦେଲା। କେତେ ଆଶା ଭରସା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତାର ପୁରୁଣା ଜଣାଶୁଣା ବାବୁ ଜଣେ ତାକୁ ସୁପାରିଶ କରି କହିଥିଲେ,
ହେଲେ ବଡ଼ ହାକିମ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ବୁଲା ବିଏ ପାସ୍ ବାଲା, ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ଦେଲେ ଆମକୁ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। କଥାଟା ଭିତିରେଇ କରି ଭାବ, ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ି ତ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବୁଲା ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଟଳମଳ ପାଦରେ ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଲା। ବାଟରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବୁଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେ କାକୁତି ମିନତି କଲା, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀଟି ତାକୁ ଗୁମାସ୍ତା କରି ରଖିବ ବୋଲି ରାଜି ହେଲା। ଦୈବାତ ତାର ସାଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ଝଡ଼ ପରି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, କିଏ ଭାଇ ସାହେବ, ବିଏ ପାସ୍ ପରେ ତ ତମର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏତକ ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀଟି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ କହିବାର ଶୁଣାଗଲା, ଆରେ ବାବୁ, ଏ ପାଠୁଆ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ହାତରେ ଖଡ଼ା ସିଝିବନି। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କଥା କେବେ ଚଳେଇ ପାରିବେ? ବୁଲାର ଭାବି ମାଲିକ ତାକୁ ଓଲଟ ସଲାମ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲା। ଦାଣ୍ଡ କଳରୁ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ବୁଲା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ, ଘରଟା ଯେ ନିଶବ୍ଦ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ପଡ଼ିଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ଚିଠିଟି ସୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ବେକାରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓହୋ, ସୁରମା ତାହେଲେ ଏ ବେକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଗଲା ତ ଗଲା, ଆଗରୁ ଯାହା ନ କହି ଘର ଦ୍ୱାର ମେଲା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବୁଲାର ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଖଟ ଉପରେ ସେ ଲତ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାଙ୍କର କଳ୍ପିତ ଛାୟା ଓ ପୂଜନୀୟ ପିତୃଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଝଲସି ଉଠିଲା। ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ। କ'ଣ କରିବ ଜପାମଳି ଜପି ଜପି ସେ ଶୋଇପଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ବାପ ତାର ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନାନା ପ୍ରକାର କାଗଜ ଆଉ ସୋଲ କାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଓ ସେଥିରେ ସେ ହେଇଛି କୁବେର। ହଠାତ୍ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବୁଲା। ପିଲାଦିନୁ ସେ କାଗଜ ଓ ସୋଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ତା ବାପା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ନୂଆ ଧରଣର ଫୁଲ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲା। ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ହସଟା ହୁଲି ଆଉ ଗରାଖଙ୍କର ଅନାଦାର ଓ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। ତାଠାରୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଲୋକେ ଆସିଲେ। ବାହାରୁ ବରାଦ ଆସିଲା। ବିଭାଘରିଆ, ନାଟପାଟିବାଲା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏସବୁ ଯୋଗେଇ ସେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। ତାର ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିଆସିଲି କାରଖାନା କଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତା ବଢ଼ିଲା ଓ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ପିଲାଏ ସେଥିରେ କାମ କରି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଲେ। ଏବେ ଦାଣ୍ଡର ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲା ବାବୁ ହେଲେ। ସେଦିନ ବୁଲା ପାଖକୁ ସରକାରୀ ବସର ବଡ଼ ହାକିମ ଆସି କହିଲେ, ବୁଲାବୁ, କେମିତି ଅଛ? ବୁଲା ବିନମ୍ର ନମସ୍କାରଟିଏ କରି କହିଥିଲା, ଆବେ ପରଶୁ ଯାବେ ପରଶୁ, ବାବୁ ପରଶୁରାମ, ପଇସା କ୍ୟା ନ କରେ କାମ। ଏତକ କହିଦେଇ ତା ଦୋକାନରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ଅକ୍ଷର କେଇ ପଦକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ମାତା ନିନ୍ଦନ୍ତି ନାଭି ନିନ୍ଦନ୍ତି ପିତା, ଭ୍ରାତା ନ ସମ୍ଭାସତେ, ଭୃତ୍ୟଂ କୁପ୍ୟତି ନାନୁଗଚ୍ଛତି ସୁତଃ, କାନ୍ତାଚ ନାଲିଙ୍ଗତେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନ ସଂକୟା ନ କୁରୁତେ, ଆଳାପ ମାତ୍ରଂ ସୁହୃଦ୍, ତସ୍ମାଦ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜୟସ୍ୱ ଚ ସଖେ, ହ୍ୟର୍ଥସ୍ୟ ସର୍ବେ ବସାହା। ବାବୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ବୁଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରମା ଝଡ଼ ପରି ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେତେ ସରାଗରେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ନିଜ ଭାଇକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜର ଚାକିରିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବୁଲା ହଁ ନାହିଁ କିଛି କହିଲାନି। ସୁରମା ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଉ କେବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବନି ବୋଲି ବୁଝେଇ କହିଲା। ବୁଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇ କିଏ କ'ଣ କରିବେ କହିଦେଇ ମ୍ୟାନେଜର ଜିମା କାଗଜ ଗୋଛେ ଦେଇ ସେଦିନ ସଅଳ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ସୁରମା ଉଠି ତା ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିଠିଟି ଗୋଟେଇ ଆଣି ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ପଢ଼ିଗଲା। ସୁରମା, ଏ ଦୁନିଆଟା ସୁଖର ସାଥୀ। 2 ଅକ୍ଷର ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦୁନିଆର ଠିକ୍ ରୂପଟା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜିର ଦୁନିଆ ମନ ଓ ମାନଠାରୁ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗାରିମା ଠାରୁ ଶଠତା ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇ ଶିଖିଛି। ଏପରି ଦୁନିଆରେ ମୋ ପରି ମୂଲିଆ ପୁଅର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବାଟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ବାଟ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ। ସେଇ କାରଣରୁ ଜୀବନରେ ବିଫଳତାଟା ସହଜଲଭ୍ୟ। ସଫଳତା ମିଳେ କଷ୍ଟରେ। ମୋ ବେକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।
ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ତମ ପେଟ ଅପୋଷା ରହିବନି। ତମେ ମୋତେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲ ମୋର ଦୁଃଖ ଦିନରେ, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମଠୁ ପାଇନି। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଓ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ବେକାର ହେଇ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେ କଥାଟା ତୁମ ନିକଟରେ ନିର୍ମଳ କରିପାରିଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଭଳି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତା ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିଁ ଦେଖେଇଥାଏ। ଅର୍ଥ, ଟଙ୍କା, ପଇସା ଏସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଏହାକୁ ଏକ ଗଭୀର ସାଗର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିରେ ଥଳକୂଳ ନ ପାଇ ସମ୍ମାନ, ବିବେକ ଆଉ ସତ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଇତି ତୁମର ଚିରବେକାର ବୁଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।